ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੋਮਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਵਕੀਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ प्रावधान रखा गया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है, लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए। और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था और आज अरे Please. Excuse me, please. He is not yielding. He is not yielding, so please. दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still मुझे have a स्पष्ट तो member. करने You दीजिए। can speak. He can reply नहीं later. आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं अरे We are already very tight on time. दीपेंद्र And let भाई him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी में अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ-साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। और
पंजाब सरकार के एक्ट में और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए सजा जेल का प्रावधान Honorable member. दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब, सॉरी, आप हरियाणा। पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो। उस बात को अगर इनकार करोगे तो बताओ। So, Honorable Minister. एपीएमसी को समाप्त करो और ये पंजाब में हुड्डा जी अब Honorable एक Minister. बार दीपेन जी Yes. Yes. When any reference has to be made to a person और स्टेट or a state, Under and which the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here, the point of order? and about a report Sarbachi, under which is neither an official report nor a government report, so those Under which references must rule, Sharmaji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी Hasn't given the दीपेन जी rule. प्लीज, दीपेन जी प्लीज। Honorable Minister. ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਲਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੌਜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਵਾਰਾ ਬਾਬਡ ਵਾਇਰਸ ਐ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੀ ਮੀਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਬਾਇਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? किसी को गद्दार कह रहे हो, किसी को आप एंटी नेशनल कह रहे हो। पहले सोचना, और ऐसा मैं गुजारिश करना चाहूंगा गवर्नमेंट, ऐसा काम मत करो।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਆਹ ਡੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਫ ਈਵਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਝ ਬੇਸਿਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ DSP ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ DSP ਸਾਹਿਬ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਡਰ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ 2 ਸੀਟਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਗਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੇ ਬਾਦਲ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਹੀ ਤੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਗਿਆ। ਬਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ MLA ਤੇ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਲਾਂਟ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਉੱਥੇ।
26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਭ ਲਈ ਪਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਾਵਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸਿਲ ਪੁਰਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੈਰਾਵਨ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਟਰ ਆਊਟ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ITO ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਿਵਲ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼।